Good morning, children. How are you? Children, in previous classes, we learned about the solar system. Today, we are going to learn about the formation of day and night. Before going to our lesson, we will discuss about the learning outcomes which you will achieve from this lesson. First one, children will be able to explain about the formation of day and night. Children will be able to define the rotation and the revolution. Children will be able to explain about the Earth's natural satellite. Children will be able to explain the different shapes of moon. Okay, children? In previous class, I said about Nitya and Radhika. Here also we are discussing about Nitya and Radhika. While talking to each other, Nitya got some doubts. Then Nitya asked, why are nights dark? And how do day and nights are formed? We'll discuss answer for these questions in this lesson. Okay, children? The earth is almost spherical in shape. Earth ఏ shape లో ఉంటుంది? Spherical shape లో ఉంటుంది. Day and nights are formed due to the rotation of the earth. అంటే earth rotation వల్ల day and nights అనేవి ఏర్పడుతున్నాయన్నమాట. The part of the earth that faces the sun is day and the other part of the earth is night. Okay, children? ఎర్త్ యొక్క ఏ భాగం అయితే సన్కి ఫేస్ చేయబడి ఉంటుందో ఆ భాగంలో డే అవుతుంది, ఇంకా అవతలి భాగంలో నైట్ అనేది అవుతుందన్నమాట. అందుకే నైట్ ఉన్న సైడ్ సన్లైట్ ఉండదు కాబట్టి నైట్స్ డార్క్గా అంటే చీకటిగా ఉంటాయన్నమాట. The movement of the earth around its own axis is called rotation. అంటే ఎర్త్ ఒక యాక్సిస్ తోటి అంటే ఒక మధ్యలో సెంటర్ పాయింట్ తోటి ఎర్త్ అనేది మూమెంట్ అనేది అవుతుందన్నమాట. ఈ ఎర్త్ మూమెంట్ని ఏమంటాము? రొటేషన్ అని అంటాం. ఎర్త్ నాట్ ఓన్లీ రొటేట్స్ ఇట్ సెల్ఫ్ అండ్ రివాల్వ్స్ రౌండ్ ద సన్. అది ఓన్లీ రొటేషనే కాదు, ఏం చేస్తుంది? రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద సన్ అంటే సూర్యుని చుట్టూ సన్ చుట్టూ కూడా తిరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ రెవల్యూషన్. ఎర్త్ రొటేషన్ చేస్తూ సన్ చుట్టూ రివాల్వ్ కావడాన్ని ఏమంటాము? రెవల్యూషన్ అని అంటాం. ఎర్త్ టేక్స్ 24 hours ఫర్ వన్ రొటేషన్. ఒక రొటేషన్ ఎర్త్ చేయడానికి 24 hours తీసుకుంటుంది. These 24 hours we considered as a day. ఈ 24 hours ఏమంటాము? ఒక రోజు అని అంటాం. This 24 hours in a day is divided roughly into 12 hours a day and 12 hours night. అంటే ఈ 24 hours ఒక 12 hours ఏమో పగలుగా, ఇంకో నెక్స్ట్ 12 hours ఏమో రాత్రిగా మనము లెక్కిస్తామన్నమాట. Children, think and discuss. What is the position of the sun in the afternoon? Afternoon time లో sun position ఏ విధంగా ఉంటుంది? When the earth rotates in the afternoon time, earth comes closer to the sun, so the afternoons are hotter when compared to morning and evening. మరి ఎర్త్ రొటేట్ అవుతున్నప్పుడు ఏమవుతుంది? ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో ఎర్త్ అనేది సన్కి దగ్గరగా వస్తుందన్నమాట. కాబట్టి సన్ రేస్ అనేవి డైరెక్ట్గా ఎర్త్ మీద పడడం వల్ల ఆఫ్టర్నూన్స్ ఆర్ హాటర్ వెన్ కంపేర్డ్ టు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. ఓకే చిల్డ్రన్? ఇట్ ఈస్ వెరీ హాట్ వెన్ కంపేర్డ్ టు మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్. అంటే మార్నింగ్ ఈవినింగ్తో పోలిస్తే ఆఫ్టర్నూన్ అనేది చాలా హాట్గా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆఫ్టర్నూన్ టైంలో సన్ రేస్ అనేవి డైరెక్ట్గా
సన్ అనేది సన్కి ఎర్త్ చాలా క్లోజ్గా ఉంటుంది కాబట్టి సన్ రేస్ అనేవి డైరెక్ట్గా ఎర్త్ మీద పడడం జరుగుతుంది. మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ టైంలో ఏమవుతుంది, సన్ రేస్ క్రాస్గా పడుతున్నాయి కాబట్టి మనకి మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ టైంలో హీట్ అనేది చాలా తక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. చిల్డ్రన్, the globe in your school is also in a shape of sphere like earth. మరి మీ స్కూల్లో ఉన్న గ్లోబ్ కూడా ఏ విధంగా ఉంటుంది, స్పియర్ షేప్లో ఉంటుంది. ఎర్త్ ఏ విధంగా స్పియర్ షేప్లో ఉంటుందో గ్లోబ్ కూడా అలాగే స్పియర్ షేప్లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకే చిల్డ్రన్? చిల్డ్రన్, షల్ వి డూ వన్ ఎక్స్పెరిమెంట్? You can do this experiment in your classroom. Use candle or torchlight in place of sun. Use globe in place of earth. Children, here I am showing an experiment done by 2 children. You observe this. Imagine this light as sun and imagine this girl as earth. అంటే ఈ అమ్మాయిని ఎర్త్ అనుకోండి, ఆ లైట్ నేమో సన్ అనుకోండి. వాట్ హ్యాపెన్స్ విల్ సీ. When the sun rays falls on the one side of earth, what happens there? That side becomes day and the other part is night. See, this boy is coming and observing this side. When the earth rotates, అంటే మరి భూమి తిరుగుతూ ఉంటుంది కదా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడున్న నైట్ పార్ట్ అనేది ఇటు సైడ్ వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఉన్న డే పార్ట్ ఇటు వచ్చేస్తే ఇంతకుముందు డే ఉన్న వాళ్ళకి ఇప్పుడు నైట్ అవుతుంది, ఇంతకుముందు నైట్ ఉన్న వాళ్ళకి తర్వాత డే అవుతుంది. లైక్ దిస్ డే అండ్ నైట్ ఆర్ ఆల్టర్నేటివ్, అంటే ఒకదాని తర్వాత ఒకటి వస్తుంటాయి. 12 hours డే అండ్ 12 hours నైట్. టోటల్ 24 hours we can considered as a day. Okay children? The earth, the moon. Earth and the moon. The moon is a natural satellite of the earth. Moon ఏంటి, ఎర్త్ యొక్క న్యాచురల్ శాటిలైట్ అన్నమాట. మరి శాటిలైట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ అ శాటిలైట్? ఏ కాస్మిక్ బాడీ దట్ రివాల్వ్స్ అరౌండ్ ద ప్లానెట్ ఈస్ కాల్డ్ శాటిలైట్. అంటే ఒక కాస్మిక్ బాడీ, ఒక ఖగోళ పదార్థం ఏదైతే ప్లానెట్ చుట్టూ తిరుగుతుందో దాన్ని ఏమంటాము, శాటిలైట్. We can call it as satellite. The moon revolves round the earth in a particular path. The moon takes approximately 28 days to complete its revolution. అంటే మూన్ అనేది ఎర్త్ చుట్టూ తిరగడానికి అప్రాక్సిమేట్గా 28 days అనేది పడుతుందన్నమాట. And the moon is the non-luminous body. Non-luminous అంటే సన్ లాగా ప్రకాశవంతంగా ఉండదన్నమాట. Moon is a non-luminous body and reflects the sunlight which falls on its surface. మరి సన్లైట్ మనకి మూన్ ఎలా కనిపిస్తుంది, నైట్ చూస్తే మూన్ కూడా వెలుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది కదా, మూన్ చుట్టూ వెలుతురు ఉన్నట్టుగా మనకు కనిపిస్తుంది. కానీ మూన్ ఈజ్ నాన్ ల్యూమినస్ బాడీ, అంటే దానికి సొంతంగా వెలిగే శక్తి లేదు. మరి మనకు ఎందుకు ఆ విధంగా కనిపిస్తుంది? ద సన్ రేస్ ఫాల్స్ ఆన్ ద మూన్ రిఫ్లెక్ట్స్, అంటే సూర్యుడి నుంచి పడ్డ రేస్ ఏవైతే మూన్ పైన పడతాయో అవి రిఫ్లెక్ట్ అయ్యి మనకి మూన్ కూడా వెలుగుతున్నట్టు కనిపిస్తుంది. When the moon rotates in its orbit, its illuminated part is towards the sun. The moon appears in different shapes when it rotates in its orbit. We can see the moon in different shapes. Therefore, moon sometimes appears small and sometimes it appears big. Only on full moon day we can see the entire moon. On other days only a part of the moon is visible. అంటే మనం ఫుల్ డే అంటే ఇప్పుడు పౌర్ణమి రోజున మాత్రమే మనము ఫుల్ మూన్ని చూస్తాం. మిగతా రోజుల్లో పార్ట్ ఆఫ్ మూన్ అంటే కొంత భాగం, మూన్లో కొంత భాగం మాత్రమే మనము చూడగలుగుతాం అన్నమాట. మూన్ టేక్స్ 28 days to complete its rotation. మరి మూన్కి రెవల్యూషన్కి అప్రాక్సిమేట్లీ 28 days పడుతుంది. అలాగే రొటేషన్కి కూడా అప్రాక్సిమేట్గా
28 days పడుతుందన్నమాట. The moon revolves round the earth and the earth revolves round the sun. మూన్ ఏమో ఎర్త్ చుట్టూ తిరుగుతుంది, ఎర్త్ ఏమో సన్ చుట్టూ తిరుగుతుందన్నమాట. చిల్డ్రన్, డూ లైక్ దిస్. Observe the moon for 1 month and answer the following questions. Was the moon round in all the days? Was the moon round in all the days? అన్ని రోజులు మూన్ రౌండ్గా ఉంటుందా? No. We can see different shapes of moon. Only on full moon day we can see the full round moon. Okay? Which day the moon appear as a full sphere? అంటే స్పియర్ లాగా మనకి ఎప్పుడు కనిపిస్తుంది? Yes, we can see the moon as full sphere on full moon day. ఫుల్ మూన్ డే అంటే ఏంటి? పౌర్ణమి రోజు మనము ఫుల్ స్పియర్ లాగా ఉన్న మూన్ని చూడవచ్చు. Why is the moon is not visible on some days? మరి కొన్ని రోజులు మూన్ మనకు కనిపించదు. This may be on no moon day, అంటే no moon day అంటే అమావాస్య రోజు కనిపించకపోవచ్చు. This may be weather effect, అంటే క్లౌడ్స్ అలా వచ్చినప్పుడు కూడా మనకి మూన్ని చూడలేమన్నమాట. Which day the moon is not seen at all? అంటే ఏ రోజు మనకి అసలు మూన్ కనిపించదు. Which day? Yes, on no moon day we cannot see the moon at all. No moon day అంటే అమావాస్య రోజు మనము అసలు చంద్రుణ్ణి చూడమన్నమాట, కనిపించడన్నమాట. Name the festival celebrated when the moon is not seen and name the festival celebrated when the moon is fully seen, that is entire moon. అంటే మనము మూన్ లేని రోజు ఏమేం ఫెస్టివల్ సెలబ్రేట్ చేసుకుంటాం? దట్ ఈస్ అన్ అమావాస్య. ఎస్, we will celebrate Diwali on no moon day. We will celebrate Rakhi Purnami and Kartika Purnami on full moon day. Okay children? Shapes of the moon. When the moon is revolving around the earth, it appears the moon is changing its shape. మరి ఎర్త్ చుట్టూ మూన్ ఎప్పుడైతే తిరుగుతుందో అప్పుడు మూన్ మనకి షేప్స్ చేంజ్ చేస్తున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది. It appears from the earth that the moon takes its shape according to the changing in the absorption of light from the sun. అంటే సన్ నుంచి వచ్చే లైట్ ఏదైతే మూన్ సర్ఫేస్ మీద పడి రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో దాన్ని బట్టి ఈ మూన్ అనేది డిఫరెంట్ షేప్స్లో వస్తుంది. అంటే ఎంత ప్లేస్లో సన్లైట్ అనేది అబ్జర్వ్ అవుతుందో అంత ప్లేస్ మాత్రమే మనకు కనిపిస్తుంది. ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ సన్లైట్ అబ్జర్వ్డ్ బై ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద మూన్. అంటే మూన్ సర్ఫేస్ ఏ విధంగా అయితే సన్లైట్ని అబ్జర్వ్ చేస్తుందో ఆ విధంగా మనకి డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ మూన్స్ అనేవి రావడం జరుగుతుంది. ఓకే చిల్డ్రన్, with this we have completed our lesson. Children, I'll give some questions for you. You answer them and show it to your teacher. Okay children? Define rotation and revolution. Look at the second one. Explain the formation of day and night. Third one, what happens if the earth does not rotate? Fourth one, write 5 sentences about the moon. Okay children, we will meet in next session. Thank you.